खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुनवियां खबरां। भारतीय हवाई फौज का एक विशेष हवाई जहाज 168 यात्रियों को काबुल तो लैके भारत पहुंचा। विदेश मंत्राला अनुसार हुण तक 300 तो वध भारतीय नागरिकों को काबुल तो भारत लिया जा चुका है। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने महिला केंद्रित योजनावां शुरू करने लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शलाघा की। कहा मोदी ने हमेशा देश के बुनियादी ढांचे के विकास को तरजीह दी। रखड़ी का त्यौहार अज पंजाब समेत समुचे भारत में पूरे जोशो खरोश नाल मनाया गया। अमृतसर दीआं विद्यार्थियों ने अटारी सरहद ते BSF के जवानों को रखड़ी बन्नी। देश में कोविड महामारी तो ठीक होने की दर 97.75% हुई। हुण तक 3 करोड़ 16 लाख तो वध मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के साबका मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के देहांत ते राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और होर केंद्रीय मंत्रियों वालों दुख का इजहार। अंतिम संस्कार भलके बुलंदशहर के नरोड़ा घाट विखे किया जाएगा। ते पंजाब के 10 सरकारी स्कूलों के नाम टोक्यो ओलंपिक हाकी के तमगा जेतुआं के नाम ते रखे गए। ते हुण खबरां विस्तार नाल। विदेश मंत्रालय ने कहा कि 300 तो वध भारतीय नागरिकों को अफगानिस्तान तो भारत लिया गया है। विदेश मंत्रालय के बुलारे अरिंदम बागची ने एक ट्वीट में कहा कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तो दोहा ले जाए गए 135 भारतीय नागरिकों का पहला बैच कल देर रात भारत पहुंचा है। उन्होंने कहा कि कतर के दोहा स्थित भारतीय दूतघर ने इन्हां यात्रियों की सुरक्षित भारत वापसी को यकीनी बनाने लई हर तरह की सहायता प्रदान की है। उन्होंने दस्सिया कि एयर इंडिया की एक उड़ान राही 87 भारतीय नागरिकों को तजाकिस्तान तो नवी दिल्ली लिया गया है। इन्हां नागरिकों को पहला काबुल तो तजाकिस्तान ले जाया गया सी। उन्होंने दस्सिया कि भारतीय हवाई फौज के एक विशेष जहाज राही 168 यात्रियों को जिन्हां विच 107 भारतीय नागरिक शामिल ने काबुल तो दिल्ली लिया गया है। भारतीय हवाई फौज का जहाज C-17 इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से पहुंचा। उन्होंने दस्सिया कि भारतीय हवाई फौज अफगानिस्तान में अपने राजदूत समेत तकरीबन 180 यात्रियों को पहला ही काबुल तो भारत लिया चुकी है। मंत्रालय ने अफगानिस्तान में रह रहे सारे ही भारतीय नागरिकों को अपील की है कि वह किसी भी तरह की सहायता की लोड़ होने ते दूतघर के विशेष अफगानिस्तान सैल नाल संपर्क करन। केंद्रीय खजाना मंत्री सीतारमन ने देश में कई महिला केंद्रित योजनावां शुरू करने और अपनी कैबिनेट में कई महिलावां को मंत्री वजों शामिल करने लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शलाघा की है। उन्होंने कहा कि इस वेले केंद्रीय कैबिनेट में ज्यादा महिला मंत्री ने। उन्होंने कहा कि केंद्र वालों शुरू की गई उज्जवला जनधन और मुद्रा योजनावां विच महिलावां को तरजीह दी गई है। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रैसवे स्कीम लई पंजाब नैशनल बैंक वालों मंजूरशुदा 5100 करोड़ रुपए के कर्जे को ट्रांसफर करने मौके उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के बुनियादी ढांचे के विकास को हमेशा ही तरजीह दी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट देश के बुनियादी ढांचे के विकास की कल्पना नाल बनाया गया है, जिस नाल देश कोविड-19 महामारी के माड़े प्रभावों तो बाहर आने के योग होया है। उन्होंने कहा कि गंगा एक्सप्रैस वे न सिर्फ कनैक्टिविटी को वधाएगा सगों रक्षा गलियारे समेत कई योजनावां लागू करने में मददगार साबित होगा। रखड़ी का त्यौहार अज पंजाब समेत समुचे भारत में पूरे जोशो खरोश नाल मनाया गया। भैनों ने अपने भरावां दे गुट्टां ते रखड़ियां बन्नियां ते उन्हां दी खुशहाली ते तंदुरुस्ती की कामना की। भरावां ने भी उन्हां नूं तोहफे ते पैसे दे के निवाजिया। रखड़ी के त्यौहार तो कई दिन पहला ही बाजारों में रौनकां लगणियां शुरू हो जांदियां ने अते भैणां अपने वीरां लई वंन-सुवन्नियां रखड़ियां ते धागियां तो इलावा मठियाइयां ते होर खाण पीण दीयां चीज़ां खरीददियां ने। यह त्यौहार क्योंकि पूर्णमाशी वाले दिन आउंदा है, इसलिए इस नूं रखड़ पुन्निया भी कहा जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखड़ी के पवित्र त्यौहार ते देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि यह त्यौहार भैणां ते भरावां विचाले विशेष बंधन का प्रतीक है अते वो इस मौके सारे देशवासियों को शुभकामनावां देंदे ने।
ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟਾਂ ਤੇ ਰੱਖੜੀਆਂ ਸਜਾਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਭਾਗਾ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਖਾਸਾ ਸਥਿਤ ਫੌਜ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ सैनिकों के गुट्टां ते रखड़ियां सजाईयां गईयां। आज़ादी का अमृत महोत्सव ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ आज़ादी का सफर तहत ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭੀਕਾ ਜੀ ਕਾਮਾ ਅਤੇ ਗੁਸਾਈ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਬਾਰੇ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ 1907 ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਭੀਕਾ ਜੀ ਕਾਮਾ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਸਟੂਟਗਰਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਭੀਕਾ ਜੀ ਕਾਮਾ ਦਾ ਜਨਮ 24 ਸਤੰਬਰ 1861 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਧਨੀ ਭੀਕਾ ਜੀ ਕਾਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਤੂਬਰ 1896 ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਾਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਓਬੋਨਿਕ ਪਲੇਗ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭੀਕਾ ਜੀ ਕਾਮਾ ਨੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਬ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 1905 ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਕਾਮਾ ਪੈਰਿਸ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈਰਿਸ ਇੰਡੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣੀ। ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਾ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨਾਮਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਈ। ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨ 1907 ਵਿੱਚ ਕਾਮਾ ਜਰਮਨੀ ਸਟੂਟਗਰਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡਮ ਕਾਮਾ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਕਾਮਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕਲਕੱਤਾ ਝੰਡੇ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਰੂਪ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਾਮਾ ਅਤੇ ਵਿਨਾਇਕ ਦਾਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਝੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਡਮ ਭੀਕਾ ਜੀ ਕਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਜਗਾਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੋਚਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1921 ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਬਾਲੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ 1920 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੇ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਬਾਲੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਲਾਨੀ ਗੁਸਾਈ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਮਤਵਾੜ ਵਿੱਚ 3 ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਰਾਈਫਲ ਖੋਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਬੱਟ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਸਾਈ ਭਾਈ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਗੁਸਾਈ ਭਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਪਟੇਲ ਸਫਲ ਰਾਜਨੇਤਾ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਾਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਸਾਈ ਭਾਈ ਪੱਕੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ 1639 ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਚੇਨਈ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਥਾਨਕ ਨਾਇਕ ਸ਼ਾਸਕ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 97.57% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 3,16,36,469 ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 3,24,24,234 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 3,53,398 ਹੈ, ਜੋ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 1.09% ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ 4,34,367 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈਆਂ 403 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੱਕ 58,14,99,377 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 52,23,612 ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲਖਨਊ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਸਥਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵੀ ਸਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ। ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲਖਨਊ ਦੇ STPGIMS ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 2 ਵਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਰੋੜਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਸੋਗ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 35 ਹੋਰ ਭੂਚਾਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀਓ ਮੈਗਨੈਟਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਐਰੋਨੋਮੀ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 100 ਹੋਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 115 ਭੂਚਾਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਨੂੰ ਭੂਚਾਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ, ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ 11 ਪੰਜਾਬੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਿੱਠਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਓਲੰਪੀਅਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮਿੱਠਾਪੁਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਓਲੰਪੀਅਨ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 168 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 97.75% ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਭਲਕੇ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਰੋਰਾ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਹਾਕੀ ਦੇ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।